Welcome students. Today our topic is types of unit cell and the number of atoms per unit cell. Okay. So unit cell. What is unit cell? Unit cell is the building block of the crystal. So unit cell classified into two types. Okay. One is primitive, another one is non-primitive. Non-primitive in NCERT book, non-primitive unit cell is given as centered unit cell. But in our book, it is given as non-primitive unit cells. Okay? Primitive unit cell means it's a simple unit cell. Okay? It is a simple unit cell. Non-primitive unit cell, there are three types of non-primitive unit cells. One is body-centered unit cell. Another one is face-centered unit cell. Third one is end-centered unit cell. Okay, there are three types. So body-centered, face-centered, and end-centered unit cells. So now first, what is primitive unit cells? For a cube, okay, take cube as an example. Okay, so in the cube corners la mattum the constituent particles, atoms, molecules or ions. Okay, the constituent particles நம்ம சொல்லப்படக்கூடியது எப்படி இருக்கும் அப்படினா வந்து corners la mattum are present at the corners only, then it is primitive units. Primitive unit cells என்ன, corners la mattum atoms இருந்துச்சு அப்படினா that is primitive unit cell. non primitive அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா corners la mattum இல்லாம corners la இருக்கும். Okay, there are 8 corners in a cube. Okay, 8 atoms are present at the corners. Along with, in addition to that, there may be an atom at the body centered, or at the face centered, or at the end centered. End centered அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பார்க்கலாம் ஒண்ணா. So பாடி சென்டர்ல இருக்கலாம், அல்லது ஃபேஸ் சென்டர்ல இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டு ஆப்போசிட் ஃபேஸஸ்ல இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நான் பிரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்ஸ் சொல்லுவோம். சரிதானா? ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் சிம்பிள் யூனிட் செல்ஸ்ல வந்து கார்னர்ஸ்ல மட்டும் இருக்கும். நான் பிரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்ஸ்ல ஃபேஸ் சென்டர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 கார்னர்ஸ்ல ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, 8 கார்னர்ஸ்ல ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். In addition to this, atoms are at the corners. பாடி சென்டர் ஆஃப் த பாடி இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாடி சென்டர்டு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபேஸ் சென்டர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ் சென்டர்ட் அப்படின்னா 8 atoms are at the corners. ஒவ்வொரு ஃபேஸ்னுடைய சென்டர்ஸ்லயும், ஓகே, there are 6 faces in a cube. ஒவ்வொரு 6 அந்த ஃபேஸஸ்லயும் அதனுடைய சென்டர்ஸ்ல ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா that is face centered அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. end centered அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா this is not given in our book. Okay, just have an idea about this. 8 corners. Okay, the atoms are at 8 corners. In addition to this, there are 2 atoms at the opposite face of any 2 opposite faces. ஏதாவது ரெண்டு opposite faces. Okay, இதா இருக்கலாம் அல்லது இந்த opposite face இருக்கலாம். சரிதானா? any 2 opposite facesல opposite faces உடைய சென்டர்ஸ்ல இருந்துச்சுனா that is end centered னு சொல்லுவோம். இந்த end centered பத்தி நம்ம புத்தகத்துல எதுமே கொடுக்கல. So okay, we can omit it. Now there are 3 types of unit cells. One is simple, another one is in non-primitive, body centered, and next one is face centered. So in simple cubic, we simply write like SC. In body centered, this is BCC. In face centered, this is FCC. Okay. So now calculate the number of atoms present
number of atoms per unit cells. Okay, now simple unit cells பொறுத்தவரை simple cube பொறுத்தவரை 8 corners. So light so 8 atoms at the corners. Okay, 8 atoms at the corners. Okay va, so அப்ப 8 atoms எங்க இருக்கும் அப்படினா cornersல இருக்கும். இந்த cornersல இருக்கக்கூடிய ஒரு atom shared with 8 other cube. ஒரு cornersல இருக்கக்கூடிய atom வந்து எத்தனை யூனிட் செல், இத சுத்தி நிறைய யூனிட் செல்ஸ் இருக்கு. எத்தனை யூனிட் செல்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படினா 8 யூனிட் செல்லோட ஷேர் பண்ணிக்கும். அப்ப ஒரு யூனிட் செல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டத்தினுடைய பார்ட் எவ்வளவு அப்படினா 1/8. Okay, 8 ல 1 part தான் இருக்கும். So அப்ப 1/8. So total atoms எவ்வளவு அப்படி பார்த்தோம்னா there are 1/8. ஒவ்வொரு 1/8 1/8 1/8 பாத்தீங்க அப்படினா there are totally 8 1/8, so which is equal to 1. So number of atoms per unit cell in SC is 1. சரிதானா? இப்போ BCC க்கு வருவோம். BCC ல there are 8 atoms at the corners. சரிதானா? அப்ப 8 into, so one atom at the corner is shared with 8 other unit cells, so their contribution is 1/8. So 8 into 1/8 is equal to 1. This is at corner. Okay, number of atoms at corner in BCC. Body center la இருக்கக்கூடிய atom they do not share with any other unit cells. எதோட யூனிட் செல்லோட அது ஷேர் பண்ணிக்காது. So center of the body ல இருக்கக்கூடிய atom எவ்வளவு அப்படினு பார்த்தோம்னா 1. So total atoms in BCC is 2. Okay va, in FCC பார்த்தோம் அப்படினா 8 atoms are at the corners. Okay va, so totally corners ல எத்தனை atom இருக்கும் அப்படினா 1 தான் இருக்கும். சரிதானா? So because one atom at corner shared with 8 other unit cells, so their contribution is 1/8. so one corner ல இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது யூனிட் செல்க்கு 1/8. so 8 into 1/8 is equal to 1. ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம். ஓகே, ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ்னுடைய சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய one atom is shared with two other faces. இதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் திஸ் as a face. ஓகே, இதுல சென்டர்ல ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, இதுக்கு மேல இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்கு, அப்படிதானே? சோ அப்போ this atom at the center of the face shared with two faces. so அப்படினா there are totally 6 faces. so ஒரு ஆட்டத்துடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படினா 1/2. so totally 3. so this is at face center. இது வந்து corners. so total number of atoms in a unit cell is equal to 4. சரிதானா? so நம்ம பார்த்தீங்க அப்படினா சிம்பிள் SC ல வந்து நமக்கு வந்து 1 atom, in BCC 2 atoms per unit cell, in FCC there are 4 atoms per unit cell. so which one is very closely packed அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா here atoms in FCC are 4. சரிதானா? இங்க தான் வந்து எத்தனை இருக்குது? 4 atoms இருக்குது. so FCC is very closely packed. சரிதானா? அங்க தான் atom வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்கும். சரிதானா? ரைட், நெக்ஸ்ட். இப்போ நம்ம இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டச் பண்ணாம போட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்பியர் சர்க்கிள் அப்படி போட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு டச் பண்ணாம போட்டுருக்கோம். பட் எப்படி ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சிம்பிள் கியூபிக்கை பொறுத்தவரை கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம், ஓகே, கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் they touch with each other. ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆட்டத்தோட என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், இன்னொரு கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டச் பண்ணிட்டு இருக்கும். சரிதானா? இதே இது body centered cube la one atom at the corner, one atom at the face center. சரிதானா? face center குள்ள ஒரு ஆட்டம் இருக்குதுனால கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் டச் பண்ண முடியாது. அதனால எதெல்லாம் டச் பண்ணிருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் பிளஸ் பாடி சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா டச் பண்ணிட்டு இருக்கும். சரிதானா? இது வழியா போகக்கூடிய இந்த லைன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, this line is body diagonal. இது என்னது? பாடி diagonal. இதனுடைய வேல்யூ என்னங்கறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். this is body diagonal. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் FCC பொறுத்தவரை பாடி சென்டர்ல எந்த ஆட்டம் இல்ல. அப்ப எங்க இருக்குது அப்படினா ஃபேஸ் சென்டர்ல இருக்கு. சரிதானா? அப்ப ஃபேஸ் சென்டர் கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது, ஃபேஸ் சென்டர்ல ஆட்டம் இருக்கனால கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது என்ன செய்ய முடியாது, டச் பண்ண முடியாது. இப்ப எதெல்லாம் டச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படினா ஃபேஸ் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கார்னர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டமும் ஃபேஸ் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படினா டச் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ அப்ப இது வழியா போகக்கூடிய diagonal இருக்கு இல்லையா, this diagonal is face diagonal. this diagonal
phase diagonal. So இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். What's the value of body diagonal and what's the value of phase diagonal வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகேவா? Thank you students. Okay, you study this topic and study how many numbers present in simple cubic, BCC cubic and FCC cubic. Okay, today itself. Okay, thank you.